లోక్సభ ఎన్నికలే లక్ష్యంగా పాలక ప్రతిపక్ష కూటములు రెడీ అవుతున్నాయి. కర్ణాటక ఫలితాలతో కాంగ్రెస్ దేశ పాలిటిక్స్ లో కాస్త యాక్టివ్ అయింది. కలిసి వచ్చే పార్టీలతో ఎన్నికల్లో పోటీ చేయాలని ప్లాన్ చేస్తోంది. బెంగుళూరులో భావ సారూప్యత కలిగిన 26 రాజకీయ పార్టీలతో సమావేశం నిర్వహించింది. అటు బీజేపీ కూడా పాత మిత్రులను కలుపుకుని ఎన్నికల్లో పోటీ చేసి ముచ్చటగా మూడోసారి అధికారం దక్కించుకోవాలని ప్రయత్నిస్తోంది. విపక్షాల కూటమికి ఇండియన్ నేషనల్ డెవలప్మెంట్ ఇన్క్లూజివ్ అలయన్స్ గా పేరు ఖరారు చేశారు. 11 మంది సభ్యుల కోఆర్డినేషన్ కమిటీ ప్రధాన అభ్యర్థి తెలుస్తుందని ఏఐసీసీ చీఫ్ ఖర్గే చెప్పారు. In the interest of people of this country, we have come together, discussed various points with all 26 parties. A new name is given, that is Indian National Developmental Inclusive Alliance. 11-member coordination committee will be set up. That we will decide shortly, and we are going to meet again in Maharashtra, Mumbai. There we will discuss the names of the coordinators, and 11-member name will be announced there, and the date will also be announced shortly for Mumbai. బీజేపీ ఐడియాలజీ పైనే తమ పోరాటమన్నారు విపక్ష నేతలు. వచ్చే ఎన్నికల్లో బీజేపీని ఓడించడమే లక్ష్యంగా కలిసి పనిచేస్తామన్నారు. దేశ ప్రజలకు తామున్నామనే భరోసా కల్పిస్తామన్నారు లీడర్లు. లెట్ us challenge India. NDA, can you challenge India? Bhajpa, can you challenge India? The other people, can you challenge India? We love our motherland. We are the patriotic people of this country. We are for youth, we are for students, we are for farmers, we are for Kishans, we are for Dalits, we are for good economy, we are for the country, we are for the world. If anybody has a challenge, catch us if you can. आज देश में हर आदमी दुखी है, युवा दुखी है, किसान दुखी है, मजदूर दुखी है, व्यापारी दुखी है, इंडस्ट्रियलिस्ट दुखी है, गृहिणी दुखी है। ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो दुखी नहीं है? तो आज ये 26 पार्टियां, हम सब लोग अपने लिए एकत्रित नहीं हुए। हम देश को एक तरफ बचाना है, इस तरह से पूरे देश के अंदर नफरत फैलाई जा रही है, उससे बचाना है, और दूसरी तरफ एक नए भारत का सपना लेके हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं, जिसमें हर युवा को रोजगार मिलना चाहिए, हर गरीब बच्चे को अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए, हर बीमार आदमी को अच्छा इलाज मिलना चाहिए। ये सपना लेके हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं, जहाँ पे ऐसा भारत होगा जहाँ सब सुख शांति होगी, प्यार मोहब्बत होगी और देश तरक्की करेगा। कुछ लोगों का ऐसे लग रहा है कि परिवार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। हाँ, देश हमारा परिवार है और इस परिवार के लिए हम लड़ रहे हैं। देश ही हमारा परिवार है, तो इस परिवार को हमें बचाना है। और लड़ाई हमारी एक पार्टी के खिलाफ या एक व्यक्ति के खिलाफ नहीं है, लड़ाई हमारी नीति के खिलाफ है, तानाशाही के खिलाफ है। और जैसे एक जमाने में आज़ादी की लड़ाई हुई थी, तो अब आज़ादी खतरे में आई है। तो इस आज़ादी के लिए हम सब इकट्ठा आए हैं और पक्का भरोसा है कि हम कामयाब रहेंगे, हो जाएंगे। और देश के जनता के मन में एक डर है कि अब क्या होगा, तो हम इतना उनको एक एहसास दिलाना चाहते हैं, कि विश्वास दिलाना चाहते हैं, डरो मत, हम है। ये लड़ाई ऑपोजिशन और बीजेपी के बीच में लड़ाई नहीं है। देश की आवाज को दबाया और कुचला जा रहा है। ये देश की आवाज के लिए लड़ाई है और इसीलिए ये नाम चुना गया। लड़ाई एनडीए और इंडिया के बीच में है, नरेंद्र मोदी जी और इंडिया के बीच में है, उनकी विचारधारा और इंडिया के बीच में है। हमने निर्णय लिया है, सबने निर्णय लिया है कि अब हम एक एक्शन प्लान तैयार करेंगे, जहां हम एक साथ मिलकर देश में हमारी विचारधारा के बारे में और जो हम देश के लिए करने जा रहे हैं उसके बारे में। వచ్చే లోక్సభ ఎన్నికల్లో బీజేపీని ఓడించాలనే పట్టుదలతో ఉంది కాంగ్రెస్. బలమైన నేత మోదీని ఎదుర్కోవాలంటే
ఒంటరిగా హస్తం పార్టీ బరిలోకి దిగితే ఏమవుతుందో ఆ పార్టీ నేతలకు తెలుసు. అందుకే విపక్షాలతో కలిసి పోటీ చేయాలని ప్రయత్నిస్తోంది. జూన్లో పాట్నా వేదికగా విపక్ష పార్టీల ఐక్యతకు తొలి అడుగుపడింది. బీజేపీని ఓడించాలంటే కలిసి పోటీ చేయాలని నిర్ణయించాయి. రాష్ట్రాల్లో ప్రాంతీయ పార్టీలను మోదీ సర్కార్ విచ్ఛిన్నం చేస్తుందని, దర్యాప్తు సంస్థల దాడులతో భయపెడుతున్నాయని విమర్శలు చేశారు నేతలు. ద్రవ్యోల్బణం, నిరుద్యోగం వంటి పలు సమస్యలను పరిష్కరించడంలో కేంద్రం విఫలమైందంటూ జాతీయ, ప్రాంతీయ పార్టీలు ఏకతాటిపైకి వచ్చాయి. ఎన్నికల్లో మోదీ ప్రభుత్వాన్ని ఓడించడం అంత ఈజీ కాదని విపక్షాలకు బాగా తెలుసు. పొత్తులు, సీట్లు తేల్చుకోవడమే ముందున్న అసలు సమస్య. బీజేపీని ఓడించడం కాదు, వీళ్లంతా కలిసి ఉండడమే పెద్ద విజయం అంటున్నారు ఎక్స్పర్ట్స్. వివిధ రాష్ట్రాల్లో అసెంబ్లీ ఎన్నికలు జరిగినప్పుడు ఈ పార్టీలు చాలా వరకు ఒకదానితో ఒకటి పోటీ పడ్డాయి. ఇప్పటికే చాలా రాష్ట్రాల్లో అదే పరిస్థితి. 20 లోక్సభ సీట్లున్న కేరళలో కాంగ్రెస్, సిపిఎంలు బద్ధ శత్రువులు. ఢిల్లీ, పంజాబ్ లో కాంగ్రెస్, ఆప్కు పెద్ద సవాల్. దేశ రాజధాని ఢిల్లీలోనూ ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీకి, కాంగ్రెస్ కి విభేదాలున్నాయి. ప్రస్తుతం ఢిల్లీలోని మొత్తం 7 లోక్సభ సీట్లలో కూడా బీజేపీ ఎంపీలే ఉన్నారు. 2019 సార్వత్రిక ఎన్నికల్లో 22% ఓట్లతో కాంగ్రెస్ రెండో స్థానంలో, 18% ఓట్లతో ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ మూడో స్థానంలో నిలిచింది. పంజాబ్ లో 13 ఎంపీ సీట్లున్నాయి. వాటిలో 7 కాంగ్రెస్వి కాగా 1 ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీది. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో ఒకదానికొకటి ఏ రాష్ట్రంలో ఎన్ని సీట్లను వదులుకునేందుకు సిద్ధంగా ఉంటుంది అన్నది ప్రశ్నార్థకంగా మారింది. పంజాబ్ లో చాలా సీట్లను కాంగ్రెస్ పార్టీ త్యాగం చేయాల్సి ఉందని ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీకి చెందిన చాలా మంది నేతలు కోరుతున్నారు. అందుకు హస్తం నేతలు ఒప్పుకుంటారా లేదా అనేది ఎన్నికల వరకు వెయిట్ చేయాల్సిందే. కాంగ్రెస్ త్యాగంపైనే విపక్షాల ఐక్యత నిలబడి ఉంటుందని ఎవరిని అడిగినా చెప్తారు. లేకుంటే 2 వర్గాలుగా విడిపోయే అవకాశం ఉందని భావిస్తున్నారు పొలిటికల్ ఎక్స్పర్ట్స్. గత లోక్సభ ఎన్నికల్లో యూపీ, బీహార్, పశ్చిమ బెంగాల్, మహారాష్ట్ర వంటి అత్యధిక లోక్సభ స్థానాలున్న రాష్ట్రాల్లో కాంగ్రెస్ ఆశించిన స్థాయిలో పోటీ ఇవ్వలేకపోయింది. 80 లోక్సభ స్థానాలున్న యూపీలో కాంగ్రెస్ ఒక్క రాయ్బరేలీలో మాత్రమే గెలిచింది. అమేథీలో రాహుల్ గాంధీ కూడా ఓడిపోయారు. సమాజ్వాదీ పార్టీ 5 సీట్లు గెలుచుకుంది. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో సమాజ్వాదీ పార్టీ ఎక్కువ స్థానాల్లో పోటీ చేస్తామని ముందుకొస్తే కాంగ్రెస్ అందుకు ఒప్పుకోకపోవచ్చని భావిస్తున్నారు. ఇక పశ్చిమ బెంగాల్లో 42 లోక్సభ స్థానాలున్నాయి. అక్కడ కాంగ్రెస్ కు 2 సీట్లు మాత్రమే ఉన్నాయి. 2019 ఎన్నికల్లో టీఎంసీ 22 సీట్లు గెలుచుకోగా బీజేపీ 18 సీట్లను దక్కించుకుని సెకండ్ ప్లేస్ లో నిలిచింది. బెంగాల్లో కాంగ్రెస్, లెఫ్ట్, టీఎంసీల మధ్యనున్న సమస్యలు కూటమి ఐక్యతకు సవాల్గా మారనుంది. విపక్షాల కూటమికి బెంగాల్ నుంచే అసలు సమస్య ఎదురుకానుంది. కర్ణాటకలో కాంగ్రెస్ గెలుపు తర్వాత మమత కామెంట్స్ పై బాగానే చర్చ జరిగింది. కాంగ్రెస్ ఎక్కడ బలంగా ఉంటే అక్కడ పోరాడాలని, దానికి తాము మద్దతిస్తామని దీదీ చెప్పారు. కాంగ్రెస్ కూడా ఇతర పార్టీలకు అలాగే మద్దతివ్వాలన్నారు మమత. అంటే 2019 ఎన్నికల్లో తృణమూల్ కు కాంగ్రెస్ మద్దతివ్వాలని దీదీ చెప్పకనే చెప్పారు. కామ్రేడ్ల సంగతి ఏంటనేది మరో సమస్య. యూపీలో కాంగ్రెస్ కు పట్టున్న రాయ్బరేలీ, అమేథీలతో పాటు మరికొన్ని స్థానాల్లో కాంగ్రెస్ పార్టీకి సమాజ్వాదీ పార్టీ మద్దతిస్తుంది. ఇందుకు ప్రతిఫలంగా కాంగ్రెస్ పార్టీ తన సంప్రదాయ ఓటు బ్యాంకును అఖిలేష్ యాదవ్లకు త్యాగం చేయాల్సి ఉంటుంది. అది కూడా తన సొంత ఓటు బ్యాంకును పనంగా పెట్టాల్సి ఉంటుందని ఎక్స్పర్ట్స్ చెప్తున్నారు. ఆమ్ ఆద్మీ, సమాజ్వాదీ, తృణమూల్ కాంగ్రెస్లకు కలిస్తే కాంగ్రెస్ కు గరిష్టంగా 25 నుంచి 30 సీట్లు మాత్రమే మిగులుతాయి. వీటిలోనే కాంగ్రెస్ పోటీ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఇందులో మళ్లీ కాంగ్రెస్ ఎన్ని సీట్లను గెలుచుకుంటుందో చెప్పలేని పరిస్థితి. ప్రాంతీయ పార్టీల కోసం కాంగ్రెస్ సీట్లను త్యాగం చేస్తే మమత, అఖిలేష్, కేజ్రీవాల్ ను కేంద్రంలో బీజేపీని ఎదుర్కొనే నేతలుగా నిలవడానికి అవకాశం ఇవ్వడమేనని చెబుతున్నారు మరికొంతమంది నిపుణులు.
40 లోక్సభ స్థానాలున్న బీహార్లో జనతాదళ్ యునైటెడ్ 2019 ఎన్నికల్లో బీజేపీతో పొత్తు పెట్టుకుని పోటీ చేసింది. అప్పట్లో ఈ కూటమి 40 సీట్లకు గాను 39 సీట్లు గెలుచుకోగా ఒకటి కాంగ్రెస్ ఖాతాలో ఉంది. ఇప్పుడు జేడీయూ, ఆర్జేడీ, కాంగ్రెస్, వామపక్ష పార్టీలతో కలిసి బీహార్లో మహాకూటమి ప్రభుత్వాన్ని నడుపుతోంది. బీహార్లోనూ కాంగ్రెస్ కు ఎక్కువ సీట్లు రావడం కష్టమేనంటున్నారు. విపక్షాల ఐక్యత మొదటి, రెండో సమావేశాల మధ్య మహారాష్ట్ర రాజకీయాల్లో చాలా మార్పులు వచ్చాయి. 2019లో మహారాష్ట్రలోని 48 లోక్సభ స్థానాలకు గాను 18 స్థానాల్లో శివసేన గెలిచింది. ఎన్సీపీకి 4, కాంగ్రెస్ కు 1 సీటు దక్కింది. ఈ 3 పార్టీల మధ్య సీట్ల పంపకాల ఫార్ములా ఎలా ఉంటుందో ఇప్పుడే చెప్పలేమంటున్నారు. ఇన్ని సమస్యలున్నా విపక్షాల ఐక్యత ఎంతవరకు ముందుకు వెళ్తుందో ఇక రాబోయే ఎన్నికల వరకు వేచి చూడాల్సిందే. ఇక విపక్ష నేతల్లో ప్రధాని అభ్యర్థి ఎవరనే దానిపై క్లారిటీ లేదు. విపక్షాల కూటమిలో పీఎం అభ్యర్థులు చాలా మంది ఉన్నారని బీజేపీ సెటైర్లు వేస్తూనే ఉంది. పీఎం రేసులో ఇప్పటికే నితీష్ కుమార్, మమతా బెనర్జీ, శరద్ పవార్, అరవింద్ కేజ్రీవాల్, రాహుల్ గాంధీ పేర్లు చక్కర్లు కొడుతున్నాయి. ప్రధాని మోదీ చరిష్మా ముందు నిలిచేది ఎవరనే దానిపై హాట్ చర్చ జరుగుతోంది. ఇప్పటికీ ప్రధాని మోదీ క్రేజ్ తగ్గలేదని తెలుస్తోంది. రాష్ట్రాల్లో పార్టీ పరిస్థితి బాగా లేకున్నా జాతీయ స్థాయిలో మోదీకి ఎదురులేదని తెలుస్తోంది. మూడోసారి గెలుపు కోసం బీజేపీ వ్యూహాల్లో ఉంది. విపక్షాలు కూడా రెడీ అవుతున్నాయి. అయితే ఎన్నికల వరకు విపక్షాల ఉమ్మడి ప్రధాని అభ్యర్థిని అనౌన్స్ చేయకుండా వెయిటింగ్ లిస్ట్ లో పెట్టే ఛాన్స్ ఉంది. 2019 ఎన్నికల్లోనూ విపక్షాలు కలిసికట్టుగా పోటీ చేస్తామని ప్రకటించాయి. ఐక్యంగా ఉన్నామంటూ ప్రకటించారు. తర్వాత ఎవరికి వారే యమునా తీరే అన్న తీరుగా వ్యవహరించాయి. అదంతా ఫోటో సెషన్స్ మాదిరిగానే మిగిలిపోయింది. ఈసారి ఎంతకాలం విపక్షాలు ఐక్యంగా ఉంటాయనేది $1 మిలియన్ ప్రశ్నగా మారింది. అటు విపక్ష పార్టీలకు ధీటుగా బీజేపీ కూడా పాత మిత్రులతో కలిసి సార్వత్రిక సమరంలో పోటీ చేయాలని భావిస్తోంది. 2 సార్లు గ్రాండ్ విక్టరీ కొట్టిన మోదీ దిగ్విజయంగా 9 ఏళ్ల పాలనను కంప్లీట్ చేసుకున్నారు. అయితే ఈసారి మాత్రం మిత్రపక్షాలతో కలిసి పోరాటం చేయాలని నిర్ణయించారు. బీజేపీని వదిలి వెళ్లిన మిత్రపక్ష పార్టీల నేతలు ఒక్కొక్కరు ఎన్డీఏ గూటికి చేరుతున్నారు. బీజేపీకి దేశ ప్రజల్లో ఉన్న జనాదరణ, వివిధ రాష్ట్రాల్లో ఆ పార్టీ విస్తరణ చూసి ఆయా రాష్ట్రాల్లో కొన్ని ప్రాంతీయ పార్టీలు బీజేపీతో చేతులు కలిపేందుకు ముందుకొస్తున్నాయి. ఈ ఏడాది జరిగే 5 రాష్ట్రాల ఎన్నికలను సెమీఫైనల్ గా భావిస్తున్నాయి బీజేపీ, కాంగ్రెస్. ఆయా రాష్ట్రాల్లో బీజేపీ మిత్రపక్షాలతో కలిసి పోటీ చేసేందుకు సిద్ధమైంది. ఇప్పటి నుంచే గ్రౌండ్ వర్క్ స్టార్ట్ చేసింది. ఎన్డీఏ నుంచి వెళ్లిన పార్టీలను మళ్లీ సాదరంగా ఆహ్వానిస్తోంది. విపక్షాల పార్టీల కంటే తామే బలంగా ఉన్నామనే సంకేతాన్ని ప్రజలకు చూపించి మరోసారి విజయ తీరాలకు చేరుకునేలా మోదీ మాస్టర్ ప్లాన్ వేసినట్లు తెలుస్తోంది. వచ్చే 25 ఏళ్లలో దేశాన్ని ప్రపంచంలో అభివృద్ధి చెందిన దేశంగా తీర్చిదిద్దుతానని ప్రధాని మోదీ చెబుతున్నారు. ప్రతిపక్షాలకు ఎటువంటి సైద్ధాంతిక సారూప్యత కనిపించడం లేదని, వారికి మోదీని ఓడించాలనే ఏకైక లక్ష్యం కనిపిస్తోందని విమర్శించారు. मैं अक्सर कहा करता हूं कि सरकारें बहुमत से बनती हैं, लेकिन देश सबके प्रयास से चलता है. राजनीतिक गठबंधनों की एक लंबी परंपरा रही है, लेकिन जो भी गठबंधन नेगेटिविटी के साथ बने वे कभी भी सफल नहीं हो पाए. कांग्रेस ने 90 के दशक में देश में अस्थिरता लाने के लिए गठबंधनों का इस्तेमाल किया. कांग्रेस ने सरकारें बनाई, सरकारें बिगाड़ी. इसी दौर में 1998 में एनडीए का गठन हुआ था. लेकिन एनडीए क्यों बना? क्या तब सिर्फ सरकार बनाना या सत्ता हासिल करना ही एनडीए का लक्ष्य था? आप भी जानते हैं ऐसा नहीं था. एनडीए किसी के विरोध में नहीं बना था. एनडीए किसी को सत्ता से हटाने के लिए नहीं बना था, बल्कि एनडीए का गठन देश में स्थिरता लाने के लिए हुआ था. और जब देश में स्थिर सरकार होती है तो देश वो फैसले करता है जो काल जयी होते हैं, देश की दिशा बदलने वाले हो. అటు ఎన్డీఏ, ఇటు ఇండియా ఫ్రంట్ రాజకీయాలతో ఒక్కసారిగా జాతీయ రాజకీయాలు హీటెక్కాయి. 2024లో ఫైనల్ పోరుకు పార్టీలు తమ వ్యూహాలను రచించుకుంటున్నాయి.